الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم আজকে 28 নভেম্বর 2020 মাদ্রাসা ইসলামিয়া দারুল উলুম সুধুন্নপুর কুমিল্লা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই পবিত্র জিকিরের মজলিসের ইসলাহি মজলিসে উপস্থিত হযরত উলামায়ে কিরাম শ্রদ্ধেয় মুরব্বিয়ানে আযম যারা দূর দূর থেকে এসেছেন আল্লাহ তাআলা মেহেরবানি করে আমাদের আশা আর বসাকে কবুল ফরমান আমিন যেন আমাদের এই বসার সামান্য কষ্ট যেন হাসরের ময়দানে অনন্ত কষ্ট থেকে হেফাজতের জরিয়া হয়ে যায় আমিন একটুই তো কষ্ট নয় 1 ঘন্টা নয় 2 ঘন্টা হাসরের ময়দানে তো কোটি কোটি বছরের মাসআলা এই জন্য অল্প একটু কষ্ট দিয়ে যদি আল্লাহ তাআলা বেশি কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দেন তো বাণিজ্য অনেক বেশি হবে আমরা নামাজের পরে আওরাদ মাসনুনাগুলো আগে শেষ করব এরপরে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা যদি তৌফিক দান করেন 2-4টা কথা হবে সকলেই আয়াতুল কুরসি পড়ি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল কাইয়্যুম লা তা'খুযুহু সিনাতুন ওয়া লা নাওম লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما
وهو العلي العظيم. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. যারা পারি তারা পড়ব, যারা পারি না ধ্যানের সাথে শুনব। শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লা হু ওয়াল মালাইকাতু ওয়া উলুল ইলমি কাইমান বিল কিসত লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল আজিজুল হাকীম। بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة إخلاص 3 بار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله এক নিঃশ্বাসে একবার করে 33 বার সকলে চোখ বন্ধ করেন মহব্বতের সাথে ক্ষীণ আওয়াজে সুবহানাল্লাহ 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 সুবহানাল্লাহ
আল্লাহু আকবার, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদ ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। প্রতি মাগরিবের পরে, প্রতি ফজরের পরে, ভাইয়া আপনাকে একটা চেয়ার দিবে, এই একটা চেয়ার দিতে পারেন ভাইয়া? আল্লাহ, প্রতি মাগরিব চেয়ার আছে ভাইয়া, চেয়ার আছে, আপনি যান। প্রতি মাগরিবের পরে, প্রতি ফজরের পরে তাসবিহাতগুলো পড়বো ইনশাআল্লাহ, ধ্যানের সাথে পড়বো। ফজরের পরে আর মাগরিব পরে সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার, যে সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার পড়বে তো আল্লাহ তাআলা এই দিনে এই রাতে সে মরবে না, যদি মরে নিশ্চিত জান্নাত। এই দিনে এই রাতে মরবে না, যদি মরে নিশ্চিত জান্নাত। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিস। এই দোয়াটা যে কোনো মূল্যে শিখে নেওয়া উচিত। যারা মরবেন মনে হয় তারা শিখে নেওয়া উচিত, যারা মরবেন না আপনাদের শিখতে হবে না, ঠিক আছে? এটাকে বলে সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার। বাহিরে যারা আছেন, যদি দোতলা তিনতলা যাইতেন, দোতলা তিনতলা প্রজেক্টরের ব্যবস্থা আছে, ওখানে দেখে দেখে বসে বসে বয়ান শুনতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান। আমিন। সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার, আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি ওয়া আনা আবদুক ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাতা'তু আউযু বিকা মিন শাররি মা সানা'তু আবু'ু লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবু'ু বিযানবি ফাগফির লি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা। এই দোয়াটা শিখে নাও, উলামায়ে কেরাম শিখে নিব, মুখস্থ করব ইনশাআল্লাহ। আর আমরা আপনাদের জন্য এটা কম্পিউটার করে রাখছি, কম্পিউটার করা, ল্যামিনেটিং করা আছে বাইরে। ল্যামিনেটিংয়ের খরচটা নিয়ে এটা দিয়ে নিয়ে যাবেন, ল্যামিনেটিংয়ের খরচটা দিয়া এটা নিয়ে যাবেন। মাওলানা আনিস আপনাদের জন্য এগুলো ল্যামিনেটিং করে আসছে, মাশাআল্লাহ। এগুলো ছোট করে, এগুলো পকেটে রাখার জন্য, সব সময় পকেটে রাখার জন্য এগুলো করা হয়েছে, দেখছেন? এই এটার মধ্যে এতক্ষণ যা পড়ছি সব আছে, সব আছে, ঠিক হয় না? দেখেন কি সুন্দর সুন্দর। এরপরে দোয়ায়ে আবি দারদা, যে মাগরিবের পরে আর ফজরের পরে দোয়ায়ে আবি দারদা পড়বে, এই দিনে এই রাতে তার আর করোনা হবে না। কালকে বললে আবার কালকে দিনে আর রাতে হবে না। আপনি তো ইনশাআল্লাহ বললেন না, রাসূল বলছেন হবে না, আমি বলছি হবে, আবার ইনশাআল্লাহ হবে না, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। দোয়ায়ে আবি দারদা। আর আজকে রাতে কেউ মরবেন না, যদি মরেন জান্নাতে যাবেন। সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার দোয়ায়ে আবি দারদা, আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আনতা রাব্বুল আরশিল কারীম মা শাআ আল্লাহ কান ওয়া মা লাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আ'লামু আন্না আল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها وأن ربي على صراط مستقيم। এরপরে একটা কালেমা এখন সবাই পড়ব,
গত সপ্তাহে আমাদের এখান থেকে যাওয়ার পথে একটা মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে 3 জন দোস্ত মারাত্মক আহত হয়েছে। এই দোয়াটা এখন পড়বেন, এরপরে যদি আহত হন আমি বুঝবো আপনি পড়েন না। আমি তারা জিজ্ঞেস করছি আপনি কি আমি যখন দোয়া পড়াছিলাম পড়ছেন? কেউ আমি পড়ি নাই। হ্যাঁ, বাইরে আসিল আড্ডা মারছে। বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামা'i ওয়া হুয়াস সামিউল আলীম। বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামা'i ওয়া হুয়াস সামিউল আলীম। বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামা'i ওয়া হুয়াস সামিউল আলীম। সকালে আর সন্ধ্যায় এই তাসবিহগুলো পড়ব ইনশাআল্লাহ। যদি এখানে এসে আমি অন্য কাউকে দিয়ে পড়াতে পারতাম, কিন্তু বিষয়টা জটিল ছিল। অন্য কেউ পড়াইলে আমার আমলনামা না এসে তার আমলনামা চাইতো, এই লোভ আমি সামলাইতে পারলাম কি, এই লোভে আমি পড়াইলাম। এবং আমি যতদিন জীবিত থাকবো আমি পড়াবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক না? হযরত নানুপুরি রহমতুল্লাহি আলাইহি, পটিয়ার মুফতি সাহেব হুজুর রহমতুল্লাহ আলাইহি সহ সব বড়রা বসা। এক নওজোয়ান আসছে মুসলমান হইতে, হিন্দু। একজনকে বলে এই তুমি পড়ায় দাও। উনি বলে আমি কেমনে পড়াই হুজুর, আপনি পড়ান। তো ওনারও বলে আমি কেমনে পড়াই হুজুর, আপনি পড়ান। এবার আস্তে 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 সবচেয়ে কম নওজোয়ান আলেমী দ্বীন হযরত মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরি রহমতুল্লাহর কাছে ইনি পর্যন্ত আসছে। ইনি আসার সঙ্গে সঙ্গে ইনি কালেমা পড়াই দিয়েছেন। পরে অন্যরা আমরা কেউ পড়াইলাম না, তুমি পড়াইলে কেন? তুমি কইলে না হুজুর আপনি পড়ান। আমার লোভ সামলাতে পারলাম না যে আমি কালেমায়ে তৈয়বা পড়ায় দিব, আর ওর সারা জীবনের কালেমায়ে তৈয়বার নাকি আমার হয়ে যাবে, ওর সব ছেলেটার নাকি আমার হয়ে যাবে। এই লোভটা আমি আর সামলাতে পারলাম। একবার পুস্কে ছেলে হযরত আনাস ইবনে মালিক, পুস্কে ছেলে, পুস্কে 10 বছর বয়স, ইনি রাসূলের ডান দিকে বসা। হযরত সিদ্দিক আকবর রাসূলের বাম দিকে বসে। রাসূল খাবার তুলে দিবেন, তো আগে তো বামে দিতে হয়। তো আল্লাহ রাসূল বলেন আনাস তুমি যদি অনুমতি দাও আগে আবু বকরকে দেই। আনাস বলেন না, বয়স কত? 10 বছর বয়স। কেন? রাসূলের বরকত আমি হাতছাড়া করছি না। এখন আমার ওয়াজ, আমিও একটা মানুষ, আমারও একটা বছরও ওয়াজ করি। এই আধা ঘন্টা 20 মিনিটে যা হয়েছে তা হবে না। যেমন ধরেন এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী 2 ঘন্টা বক্তব্য দিয়েছেন, কিছুই দিলেন না। আরেক অনুষ্ঠানে 1 মিনিটে বক্তব্য দেন নাই, সবারই $10,000 করে দিয়েছে। দাম কোনটা বেশি হয়েছে? কোন অনুষ্ঠানটার দাম বেশি হয়েছে বলেন? ডলারওয়ালার অনুষ্ঠানটার দাম বেশি হয়েছে না বক্তৃতার দাম বেশি হয়েছে? এই জন্য আমি তাসবিহাতগুলো এই জন্য করলাম, যদি এই বিকেল এই সন্ধ্যা জীবনের শেষ সন্ধ্যা হয়, যেন এই তাসবিহাতগুলো আমার আজকে ছুটে না। বলবো তো ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান। আমার ভাই, জিন্দেগীর উদ্দেশ্য ঠিক করা, জিন্দেগীর গতি ঠিক করা, বলেন জিন্দেগীর উদ্দেশ্য ঠিক করা, বলেন। সকলেরই তো জীবনের একটা উদ্দেশ্য হওয়া চাই, সকলের জীবনের একটা উদ্দেশ্য হওয়া, আমারও জীবনের একটা কি হওয়া উদ্দেশ্য। জীবনের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলাকে রাজি করা, বলেন।
এই শব্দটাই যদি আজকে মুখস্থ করেন 1 ঘন্টা লাগায় আর এখান থেকে চলে যান, আর যদি জীবনে কখনো নাও আসেন আর এই সবকের উপর উঠে যান, তা আপনার আশা নাজাতের জন্য যথেষ্ট। জীবনের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলাকে রাজি করা। বলেন আল্লাহ তাআলাকে রাজি করা। জীবনের উদ্দেশ্য কি হবে বলেন? পড়ার উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহ তাআলা আমার উপর রাজি হয়। নামাজের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলা আমার উপর রাজি হয়। রোজার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলা আমার উপর রাজি হয়। আমার জিন্দগির হার আমালের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলা আমার উপর রাজি হয়। আমার জিন্দগির প্রতিটা মুহূর্তের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলা আমার উপর রাজি হয়। বলেন আমার জিন্দগির প্রতিটা মুহূর্তের উদ্দেশ্য কি হবে? মুখস্থ হয়েছে সবার? এমনি এটা মুখে আমার মুখে বলার দ্বারা, আপনাদের শোনার দ্বারা, 3 বার বলার দ্বারা হয়ে গেছে। শব্দ হয়েছে, শব্দ। চা চা, এটা হলো চা। এই চকার চা, এই হলো চা। এটা চা, এটা চায়ের কি শরবত। এটা শরবত না শব্দ, শরবতের শব্দ। মোবাইলের শব্দে তো আওয়াজ আসে না, মোবাইলের শব্দে, মোবাইল শব্দ, এই শব্দে তো কথা আসবে, কথা যাবে, তাহলে বুঝা গেছে এটা শব্দ শিখলাম। আমার জীবনের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলা আমার উপর রাজি হয়ে যায়। বলেন আপনি বলেন আমার জীবনের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলা আমার উপর রাজি হয়ে যায়। সিলেটের হাজী সাহেব বলেন, সবাই বলেন। এবার আল্লাহ তাআলা আমার রাজি হবে কিভাবে? এই হলো মাসআলা। আল্লাহ তাআলা আমার রাজি হবে কিভাবে? আমার উদ্দেশ্যের জন্য তো কি লাগবে? প্রসেসিং তো লাগবে। উদ্দেশ্যের জন্য কর্ম পদ্ধতি তো লাগবে। উদ্দেশ্য কি হবে? আল্লাহ তাআলা আপনি বলেন নাই আল্লাহ তাআলা আমার উপরে কি হয়ে যায়? এবার হলো কর্ম পদ্ধতি। বলেন কর্ম পদ্ধতি সহজ, একদম সহজ, একদম সহজ। কোন মুহূর্তে আল্লাহ তাআলাকে না ভুলা। আবার বলেন, আবার বলেন। আপনি জিন্দেগি যদি বানাইতে পারেন যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ তাআলাকে আমি ভুলবো না, কোন মুহূর্তে আল্লাহ তাআলাকে আমি ভুলবো না। ফ্যানগুলো দিলে না আমাদের লোড হয়ে যাচ্ছে বেশি। আমাদের নতুন কাজ চলছে, 3 ফিজের নতুন কাজ চলতেছে। 3 ফিজের কি হিসেবে এটা কি লেখা? 3 ফিজের নতুন কাজ চলতেছে। 3 ফিজের লাইনের নতুন কাজ চলে, এটা এখনো কি হয় নাই, কমপ্লিট হয় নাই। আজকে কমপ্লিট হওয়ার কথা ছিল, আমরা করতে পারি নাই। এই জন্যই বিদ্যুতে বড় সমস্যা। ফ্যানগুলো চললে আমাদের ইয়ে পড়ে যাবে, সার্কিট পড়ে যাবে। বুঝে আসছে কথা? এই জন্য একটু কষ্ট, একটু কষ্ট। কি বলছি? আল্লাহ তাআলাকে কোনো অবস্থায় ভুলবো না। বলেন মা আসহালু কাউল মুতকা ওমা আসআবু আমালা। এটা কতই না সহজ বলতে, লেকিন জীবনে কতই না কঠিন কথা এটা। যে আমার জীবনে যেন আমি এক মুহূর্ত আল্লাহ তাআলাকে ভুলে না যাই। আচ্ছা আপনারা কি মনে করছেন আল্লাহ তাআলা আপনাকে কখনো কখনো ভুলে আছেন? হ্যাঁ, আবার বলেন আপনাদের কি মনে হয় আল্লাহ তাআলা আমাকে কখনো কখনো ভুলে যান? এমনি আপনাদের স্ত্রীরা কি মাঝে মাঝে ভুলে আপনাদেরকে? কে জানে? মাঝে মাঝে কি ভুলে যায়? এই মুহূর্ত গিয়ে দেখেন ভুলে আছে। আর যদি বড় মোবাইল বিবির হাতে থাকে তো আপনি যাওয়ার আগে 1 সেকেন্ডও মনে করার টাইম নেই। বুঝেন না? যদি বিবির হাতে একটা বড় মোবাইল দিয়ে আসতে পারেন, আপনি যাওয়ার আগে 1 সেকেন্ডও আর যাওয়ার টাইম নেই।
মনে করার টাইম নেই। মাঝে মাঝে আপনাকে ফোন করে, তুমি কোথায় আছো? আপনি তো মনে করেন ও আপনাকে ভালোবেসে জিজ্ঞেস করছে। ও আপনাকে ভালোবেসে জিজ্ঞেস করে নেই, বলকে ও ফেসবুকে আরেকটু টাইম দেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করছে। এই জন্য আমারে কখনোই জিজ্ঞাসা না তুমি কোথায় আছো, কারণ আমার হাতেও ফেসবুক নেই, ওর হাতেও ফেসবুক নেই। ওরও এটা বিশ্বাস আছে যে যেখানে আছে ওখানে টিভি দেখবে না। আমারও বিশ্বাস আছে আমার ঘরে তো টিভি নেই, এই জন্য জিজ্ঞেসও করে না তুমি কোথায় আছো। এটা জিজ্ঞাসা কি লেখা? আমরা আদরে, আপনি খুব মহাব্বতে জিজ্ঞাসা আপনি। এটা আল্লাহ তাআলা আপনাকে ভুলছেন কখন বলেন? বিবি কখন কখন ভুলে, কখন কখন মনে করে বলেন? প্রায় ভুলে যায় বলেন। আর মৌতের 3 দিন পরে চিরতরে ভুলে যাবে। আপনার সন্তানরা আপনাকে খুব বেশি মনে করে এই মুহূর্তে, 24 ঘন্টা আপনাকে মনে রাখে আপনার সন্তান। বুঝে নাই কথা? আপনার মেয়েটাকে যেটাকে 1 কোটি টাকা ব্যয় বিয়ে দিয়েছেন, ও আপনার কথা অনেক বেশি মনে করে 24 ঘন্টা। তো যারা আপনাকে মাঝে মাঝে মনে করে, ওরা আপনার সারাদিন মনে করলেন, আর যিনি আপনাকে সারাদিন মনে করে তারে কখনোই মনে করবেন না। কি ভাই? শুধু সারাদিন মনে করে না, জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত মনে রাখছে। শুধু মনে রাখছে না, চোখে চোখে রাখছে। হ্যাঁ, শুধু মনে রাখছে না, চোখে চোখে রাখছে। হ্যাঁ, 1 সেকেন্ডের জন্য কি আপনাকে চোখের আড়াল হতে দিয়েছে রব্বে কারীম? হ্যাঁ, মওত পর্যন্ত কি দিবে? আড়াল হতে দিবে? তা আপনাকে কি পরিমাণ হেফাজতের চাদর দিয়ে তিনি ঢেকে রেখেছেন, আপনাকে কি পরিমাণ ভালোবাসার চাদর দিয়ে তিনি আলগে রেখেছেন, আমাকে কি পরিমাণ ভালোবেসে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, কি পরিমাণ ভালোবাসেন আমাদের রব আমাদেরকে। কি বলেন? আপনি বলেন তো আপনার জীবনে আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে কে? সবাই বলেন আল্লাহ 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 আমাদের জীবনে আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসেন কে? এই সবক কি মুখস্থ হয়েছে? আপনি যতই মনে করেন উনি আমাকে অনেক ভালোবাসে, আপনি যতই মনে করেন আমার স্বামী আমাকে অনেক ভালোবাসে, আপনি যতই মনে করেন আমার স্ত্রী আমাকে অনেক ভালোবাসে, আল্লাহর কসম সারা দুনিয়া মিলে যতটা ভালোবাসে, সারা দুনিয়ার সমস্ত ভালোবাসা যেখানে গিয়ে শেষ হয়, আমার রব্বে কারীমের ভালোবাসা সেখানে থেকে শুরু হয়। তিনি আমাকে কি পরিমাণ ভালোবেসে আমাকে মানুষ বানিয়েছেন, কি পরিমাণ ভালোবেসে আমাকে মানুষ বানিয়েছেন, কি পরিমাণ ভালোবেসে আমাকে যুবক বানিয়েছেন, কি পরিমাণ ভালোবেসে আমার পরিচয় ইমান রেখে দিয়েছে, কি পরিমাণ ভালোবেসে আমার পরিচয় ইমান রেখে দিয়েছে, কি পরিমাণ ভালোবেসে রব্বে কারীম আমাকে 40টা বছর হায়াত দিয়েছে, কি পরিমাণ ভালোবেসে আমার মুখে তিনি লোকমা তুলে দেন, কি পরিমাণ ভালোবেসে রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমাকে কি পরিমাণ ভালোবাসেন।
আপনি আমাকে ভালোবেসে আমার দামাকে সুস্থতা দিয়ে দিলেন। আপনি আমাকে ভালোবেসে আমার কিডনির সার্কুলেশনটা ঠিক রাখলেন। আপনি আমাকে ভালোবেসে এত গুনাহ সত্ত্বেও, এত নাফরমানি সত্ত্বেও আমার চোখ দুটোকে ফুটো করে দেন নাই। আপনি আমাকে ভালোবেসে এত নাফরমানি সত্ত্বেও আমার জিহ্বাটাকে বন্ধ করে দেন নাই। আপনি আমাকে কি পরিমাণ ভালোবেসে আমার হাতটাকে এখনো সচল রেখেছেন। আপনি আমাকে কি পরিমাণ ভালোবেসে আমার কিডনি দুটোকে এখনো সচল রেখেছেন। আপনি আমাকে কি পরিমাণ ভালোবেসে মানুষ করেছেন। আপনি আমাকে কি পরিমাণ ভালোবেসে রব্বুল আলামিন। আপনাকে ভালোবাসতে না আল্লাহ, আপনি আমাকে কি পরিমাণ ভালোবাসেন। আল্লাহ, আপনি আমাকে কি পরিমাণ ভালোবাসেন। আমার জবানে জারি করেন না আপনি যাকে বেশি ভালোবাসেন তাকে আপনার সবচেয়ে বড় প্রিয় বস্তুটা দান করেন। আপনি যে মেয়েটাকে বেশি ভালোবাসেন, আপনার যে সন্তানকে আপনি বেশি ভালোবাসেন, আপনার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটা আপনি তাকে দান করেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে ভালোবাসেন বলেই আমাকে রব্বুল আলামিন 10 দুনিয়ার সমান কালিমায়ে তাইয়্যিবা দিয়েছেন। আমার কালিমায়ে তাইয়্যিবা আমাকে দিয়েছে, আমার কলিজায় কালিমায়ে তাইয়্যিবা দিয়েছে, আমার কলিজায় ঈমান দিয়েছে। আল্লাহর কসম, খলিল আহমদ চাঁদপুরী রহমতুল্লাহ লিখছেন, যাকে আল্লাহ তাআলা কালিমায়ে তাইয়্যিবা পড়ার সৌভাগ্য দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা বুঝতে হবে তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। এরপরে যাকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের যোগ্যতা দিয়েছেন, এরপরে আল্লাহ তাআলা যাকে কোরআনে কারীম পড়ার যোগ্যতা দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা তাকে সারা দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। যাকে আল্লাহ তাআলা কোরআনের বুঝ দিয়েছেন, তাকে আল্লাহ তাআলা আরো বেশি ভালোবাসেন। আল্লাহ তাআলা যাকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দিয়েছেন, আল্লাহর কসম আল্লাহ তাআলা তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। আল্লাহ তাআলা তাকে আমার নামতের ভিতরে ডুবে থেকে আমারে কিভাবে ভুলে আছো, আমার নামতের ভিতরে ডুবে আমাকে কিভাবে ভুলে গেছো, আমার নামতের সাগরের ভিতরে ডুবে কেমনে আমারে ভুলে গেলা। ওরা তাকুনু কাল্লাযীনা নাসুল্লাহ, ওয়া তাকুনু কাল্লাযীনা নাসুল্লাহ। তুমি কেমনে আমারে ভুলে গেলা, তুমি কেমনে আমারে ভুলে গেলা। মা গররাকা বিরব্বিকাল কারীম। কে তোমারে ধোঁকায় ফেলে দিল, কে তোমারে ধোঁকায় ফেলে দিল, কে তোমারে ধোঁকায় ফেলে দিল। কেন তুমি ধোঁকার সাগরে আছো, কেন তুমি ধোঁকার সাগরে আছো। একটু ভাবো তো, তোমার বাবা তোমার দাদা কোথায় হারিয়ে গেল।
একটু ভাবেন আমার আব্বা কোরআন আমার মা কোরআন যার কাছে কোটি কোটি বছর থাকতে হবে আল্লাহ যার কাছে কোটি কোটি বছর কোটি 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 বছর থাকতে হবে আমি কেমনি ভুলে গেলাম আমি কেমনি ভুলে গেলাম তাদের মধ্যে তুমি ভুলে যেও না তুমি আমার ভুলে যেও না রব্বুল আলামিন বলেন তুমি আমাকে ভুলে যেও না হ্যাঁ তাদের কিভাবে ভুলে গেলাম কেন তার জন্য একটু কান্না আসা কেন তার জন্য একটু মারা লাগে না কেন তার জন্য ভালোবাসা জোয়ার উঠে না যিনি আমাকে এতটা ভালোবাসে আমি কেন তাকে ভালোবাসলাম না আল্লাহ তাকে কেন ভালোবাসলাম না তাকে কেন ভালোবাসলাম না আল্লাহ দুনিয়া ধোকার ঘরকে কেন ভালোবাসেছি আল্লাহ আল্লাহ হারামকে কেন ভালোবেসেছি আল্লাহ আপনার ভালোবাসা আমাদের দিলে ঠান্ডা পানির চেয়ে বেশি করে দেন আল্লাহ সারাবে মোহাম্মদ ফিরালে খোদানা মোহাম্মদ কি বারিশ জানা দে খোদানা जिसे चाहे तुझे दुनिया की हसरत हमें मस्ते खुदा करो अल्लाह जाके चाहते दुनिया गुलाम बना हमारे अपने गुलाम बना अल्लाह जाके चाहते तक दुनिया गुलाम बना हमारे अपने गुलाम बना अल्लाह जाके चाहते तक अमेरिका गुलाम बना আমাকে আপনার গোলাম বানাও আল্লাহ আপনার গোলাম বানাও জিন্দেগি কি অন্তর গোলাম আপনার বানাও हमको खुदा जिंदगी की हमको গোলাম আপনার বানাও हमको खुदा আল্লাহ মানুষ আমাকে পীর বলবে এটা আমার দরকার নাই মানুষ আমাকে বুজুর্গ বলবে এটা আমার দরকার নাই আল্লাহ আপনি আপনার আমাকে আপনার গোলাম বানান আল্লাহ আমাকে আপনার দুয়ারে পাহাড় বানান আমাকে আপনার দুয়ারে খোদার বানান এত দূর থেকে মানুষগুলো কেন আসলো
মানুষখানি দিক থেকে মানুষগুলো কেন আসলো, সব দিক থেকে মানুষগুলো কেন আসলো, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মানুষগুলো কেন আসলো। আল্লাহ আপনার মহব্বত দিয়ে আমাদের আল্লাহ আপনার কাছে আমরা আপনাকে চাই মোরা, আল্লাহ আপনার কাছে আপনাকে চাই। সকলে মনে মনে করেন আল্লাহ আপনার কাছে আমরা আপনাকে চাই, আপনার কাছে 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 আপনাকে চাই। আল্লাহ আপনার কাছে আপনাকে চাই, আপনার কাছে আপনাকে চাই, আল্লাহ আপনার কাছে আমি আপনাকে চাই। আল্লাহ জীবনের শেষ নামাজটাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার তৌফিক দিন আল্লাহ। সকলে বলেন আল্লাহ আর জীবনে নামাজ ছাড়ব না, মনে মনে আল্লাহর সাথে চুক্তি করে আর জীবনে নামাজ ছাড়ব না, আল্লাহ আর জীবনে নামাজ ছাড়ব না, আল্লাহ জামাতের সাথে জীবনের শেষ নামাজটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ যেভাবে নামাজ আপনার রাসূল পড়েছেন, যেভাবে নামাজ আপনার হাবিব পড়েছেন, যেভাবে সিদ্দিক আকবর নামাজ পড়েছেন, যেভাবে হযরত ওমর ফারুক নামাজ পড়েছেন, যেভাবে হযরত ওসমান নামাজ পড়েছেন, যেভাবে আলী নামাজ পড়েছেন, পাথরের তিন খুলে ফেলা হলো হযরত আলী তেরো কি নামাজ পড়েছেন সাহাবারা, সাহাবারা কেমন নামাজ পড়েছেন। যদি জীবনে একটা নামাজ আলীর মতো পড়তে পারতাম, একটা চেষ্টাও যদি জীবনে একটা আলীর মতো দিতে পারতাম, আলীর মতো একটা চেষ্টাও যদি জীবনে দিতে পারতাম, আল্লাহ আমার কি হবে, কবরে আমার কি হবে, কবরে আমার কি হবে। আল্লাহ কবরে কি হবে, আমার কবরে কি হবে। আলী যদি এই নামাজ পড়ে যদি কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি শুকিয়ে দিতে পারে, হযরত ওমর যদি এমন নামাজ পড়ে পড়ে যদি চোখের পানিতে ডালের গোশত খসা দিতে পারে, হযরত ওমর যদি ডালের গোশত পচে দিতে পারে, হযরত ওসমান যদি দাড়ি ভিজিয়ে দিতে পারে, আল্লাহ আমার কি হবে, আল্লাহ আমার কি হবে, হযরত সিদ্দিক আকবর যদি এতটা কাঁদতে পারে, হযরত সিদ্দিক আকবর যদি এতটা কেঁদে কেঁদে আল্লাহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাঁদছে, আল্লাহ জীবনের শেষ মুহূর্ত কাঁদছে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাঁদছে, আল্লাহ আবু বকর যদি গরু হতো, কোন মুমিন আবু বকরকে খেয়ে ফেলত, আবু বকর যদি ঘাস হতো, আবু বকরকে কোন গরু খেয়ে ফেলত, আবু বকর যদি কোন মুমিন পছন্দ হতো,
তুমি কোনো মুমিনের কসম খেতো আল্লাহ কিসের উপরে ভেসে আছি ধোকার উপরে ভেসে আছি আল্লাহর কসম ধোকার উপরে ভেসে আছি ধোকার উপরে ভেসে আছি আল্লাহর কসম সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ভেসে আছি কুল কিনারাহীন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ভেসে আছি জানাই আমাদের কুল ভিড়বে কখন যায় আমাদের দরিয়া শেষ হবে কখন যায় আমাদের পরিণতি কি আমাদের জানা নাই والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى আমাদের পরিণাম কি হয় জানা নাই ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সারা রাত কাঁদতেন এই আয়াত পড়ে পড়ে ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন এই আয়াত পড়ে পড়ে সারা রাত কাটায় দিলেন ইমাম আযম আবু হানিফা এসা পড়ে শুরু করলেন পড়তে শুরু করলেন ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন হে পাপিষ্ঠরা দুনিয়াতে তো আমার নেককার বান্দাদের সাথে মিলেমিশে থাকতাম দুনিয়াতে নেককারদের সাথে উঠা বসা কিছু করতাম আজকে পৃথক হয়ে যাও দুনিয়াতে একই দোকানে চা খাইতাম এখন ভিন্ন হয়ে যাও দুনিয়াতে একই দোকানের চা খাইতাম এখন ভিন্ন হয়ে যাও ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন আজকে পাপিষ্ঠরা ভিন্ন হয়ে যাও এই বেনামাজি হারামখোরেরা ভিন্ন হয়ে যাও হে আল্লাহ একটু কল্পনা তো করেন আসলে বাদান কায়েম হয়ে গেছে জমিন তামাম সূর্যের হাত উপরে আল্লাহ তাআলা সূর্যকে বললেন সূর্য তোর ভিতরে যত তাপ আছে সব ছেড়ে দে জাহান্নাম
الله اللهم أجرني من النار 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 ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما الله جهنم كالنشر نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة نار الله الموقدة إذا الرجل إذا الرجل إذا الحر وقودها الناس والحجارة যে জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষের পাথর যে জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষের পাথর وقودها الناس والحجارة আগে মানুষ ইন্ধন হবে পরে পাথর ইন্ধন হবে আগে মানুষ ইন্ধন হবে পরে পাথর ইন্ধন হবে আগুন যদি হয় মানুষ ইন্ধন হয় হ্যাঁ যদি আমার ইন্ধন বানায় দেয় আমার ছেলেদের যদি জাহান্নামের ইন্ধন বানায় দেয় আমার মেয়েটাকে যদি জাহান্নামের ইন্ধন বানায় দেয় আমার স্ত্রীকে যদি জাহান্নামের ইন্ধন বানায় দেয় হ্যাঁ আমার কি হবে আমার কি হবে আমার কি হবে আমার কি হবে ওয়াত্তাকুন নার ওই জাহান্নামকে ভয় করো ওই জাহান্নামকে ভয় করো আল্লাহ যে জাহান্নামকে ভয় করে না সে আবার মুমিন হয় কিভাবে আল্লাহ যে জান্নাতের আশা করে না সে আবার মুমিন হয় কিভাবে যে আপনার মহব্বত করে না والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله যে ঈমানওয়ালা সে আল্লাহ তাআলাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে যে ঈমানওয়ালা সে আল্লাহ তাআলাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে যে ঈমানওয়ালা সে আল্লাহর কাছে রহমতের আশা করবে তার আমলের উপরে ভরসা করবে না রহমতের আশা করবে আল্লাহ নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিল কুফারি মুহিত নারজু রাহমাতাকা আল্লাহ আমরা রহমতের আশাবাদী আল্লাহ আমি আপনার রহমত ছাড়া আর কোনো রাস্তা নাই ইন্না রাহমাতাকা আরজা মিন আমালি আল্লাহ আপনার রাসূল বলেন আপনার রহমত আমার আমলের চেয়ে বেশি আশাবাদী আল্লাহ আমার আমল দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আপনার রহমত ছাড়া যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই আপনার রহমত ছাড়া যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই আল্লাহ সকলে বলেন নারজু রাহমাতাকা নারজু রাহমাতাকা আল্লাহ আমি আপনার রহমতের আশাবাদী আমি আপনার রহমতের আশাবাদী নারজু রাহমাতাকা আমি আপনার রহমতের আশাবাদী ওয়া নাখশা আযাবাকা আমি আপনার আযাবকে ভয় করি আল্লাহ আপনার আযাবকে বড় ভয় লাগে বড় ডর লাগে বড় ডর লাগে বড় ডর লাগে বড় ডর লাগে আল্লাহ আপনার আযাবকে ডর লাগে আল্লাহ করোনাকে যদি আপনি ডরায় জাহান্নামকে কত ডরানো উচিত না আল্লাহ করোনার ডরে যদি ঘরে ঢুকে যায় জাহান্নামের ভয়ে কোথায় যাওয়া উচিত ছিল আল্লাহ করোনার ভয়ে যদি দুনিয়ার সব ছেড়ে দেয়
ছাড়া আল্লাহ রাসূলের মহব্বত ছাড়া বাঁচার কোনো রাস্তা নাই লা মালজা মিনকা ওয়ালা মানজা ওয়ালা মালজা মিনকা ইল্লা ইলাইহি আল্লাহ ছাড়া বাঁচার কেউ নাই আল্লাহ দুনিয়ার আযাব থেকে বাঁচানে ওয়ালা তো নাই করোনা থেকে বাঁচানে ওয়ালা তো নাই জাহান্নাম থেকে কে বাঁচাবে আল্লাহ একটুখানি আপনার মহব্বত দিয়ে দেন আল্লাহ আপনি ভালোবেসেছেন বলে এই মজলিস পর্যন্ত আমাদেরকে এনেছেন আল্লাহ আপনার বান্দাদেরকে আপনি আপনার ওলিদেরকে আপনি ভালোবাসার সাগর দিয়েছেন সেখান থেকে আমাকে এক কাতরাই দিয়ে দেন একটা ফোঁটা দিয়ে দেন একটা ফোঁটা দিয়ে দেন একটা ফোঁটা দিয়ে দেন একটা ফোঁটা দিয়ে দেন আপনার ভালোবাসার সাগর মহাসাগর থেকে এক কাতরা দিয়ে দেন আল্লাহ যদি আমিও আপনাকে ভালোবাসতে পারি আপনি তো আমাকে ভালোবাসতেই থাকছেন আপনি তো আমাকে ভালোবেসেই আছেন আমিও যদি আপনাকে ভালোবাসতে পারি মানুষ ভালোবাসার মানুষটাকে আযাব দেয় না আপনাকে ভালোবাসলে আমার বিশ্বাস আপনি আযাব দিবেন না আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসলে আমার বিশ্বাস আপনি আযাব দিবেন না আল্লাহ আপনার মহব্বত দিয়ে কলিজা ভরে দেন দিল থেকে সমস্ত মহব্বত বের করে দেন দিল থেকে সমস্ত হারাম মহব্বত বের করে দেন দিল থেকে হারাম মালের মহব্বত বের করে দেন দিল থেকে হারাম মহব্বত বের করে দেন দিল থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের করে দেন দিলে শুধু সুখার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা সকলের চোখ বন্ধ করেন সকলের চোখ বন্ধ করেন আল্লাহর মহব্বতে চোখটা বন্ধ করেন চোখটা বন্ধ করেন আল্লাহর মহব্বতে এভাবে করেন যেন আমি আল্লাহকে দেখছি এটা তো পারবো না এভাবে করেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখেন বলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হৃদয়ে ভালোবাসার ঝড় করেন হৃদয়ে ভালোবাসার মহব্বতের ঝড় করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 মাঝে মাঝে বলেন আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো মাবুদ নাই আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো মাবুদ নাই আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো মাবুদ নাই আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা
200 বার। হাসরের ময়দানে যত বছর থাকবেন তত বছর করেন। হাসরের ময়দানে যতদিন থাকবেন যান ততবার করেন। আচ্ছা, হাসরের ময়দানে 1 বছরের মোকাবেলা একবার করেন যান, 1 বছরের মোকাবেলা একবার। হাজী সাহেব, হাসরের ময়দানে 1 বছরের মোকাবেলা একবার করেন যান। আচ্ছা, হাসরের ময়দানে 1 লক্ষ বার, 1 লক্ষ বছরের মোকাবেলা একবার করেন যান। হাসরের ময়দানে 1 কোটি বছরের মোকাবেলা একবার করেন যান। হাসরের ময়দানে 1 কোটি বছরের মোকাবেলা একবার করেন যান, একবার। তাহলে কত কোটি বার করতে হবে? কি বলছি বলেন, কি বলছি বলেন বলেন। তাহলে কত কোটি বার কালেমা তৈবা পড়তে হবে বলেন? হাসরের ময়দানে 1 কোটি বারের মোকাবেলা একবার করা, হাসরের ময়দানে 100 কোটি বারের মোকাবেলা, 100 কোটি বছরের মোকাবেলা একবার করো। তাইলে কত কোটি বার করতে হবে? হ্যাঁ, যদি বুঝতাম হাসরের ময়দানে 1000 কোটি বছরের মোকাবেলা একবার করেন, তাইলে কয়বার করতে হবে? বুঝাতে পারলাম না। কতবারের মোকাবেলা কয়বার করবেন একটু হিসাব করেন, করেন হিসাব করেন। তাহলে কেমনি বলেন 100 বার করবেন? কেমনি করবো? কেমনি বলেন 100 বার করবেন? হ্যাঁ, কেমনি বলেন 200 বার করবেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, হাসরের ময়দানে 1000 কোটি বছরের মোকাবেলা একবার করেন, তাইলে কয়বার করতে হবে? আরে দোস্ত, কবরের পাড়ে দাঁড়ায় তুমি কিন্তু কবরের কথা মনে নাই। হাসরের ময়দানের পাড়ে দাঁড়ায় হাসরের ময়দানের কথা মনে উঠে না। মনে হয় আরো অনেক বছর থাকবো, আরো অনেক বছর, আরো অনেক বছর। 60 বছরের দুনিয়া সাজাবার লাগে কয় টাকা? 100 টাকা, 1000 টাকা। 60 বছরের কয় বছরের লাগে কয়তলা বাড়ি বানাই? দুনিয়ার 60 বছরের লাগে কয়তলা বাড়ি বানাইলেন? দুনিয়ার কয় বছরের লাগে কয়তলা বাড়ি ফ্ল্যাট বানাইতেছেন? আর ওখানে শুধু 100 বার পড়বেন, শুধু 100 বার। 1 কোটি বছরের মোকাবেলা একবার পড়লে কয় কোটি বার পড়তে হবে বলেন? জান, 1 কোটি বছরের মোকাবেলা একবার জান, তাহলে কয়বার বড় লাগবে? 100 কোটি বছরের মোকাবেলা। ভাই, মোকাবেলার বাংলা বলে দেন না। মোকাবেলা মানে অপোজিটে, বিপরীতে। 100 কোটি বছরের বিপরীতে একবার জান জান জান। আচ্ছা, 1000 কোটি বছরের মোকাবেলা 1 ওয়াক্ত নামাজ দেন, যে তোমার 1000 কোটি বছর দিব আমি জান্নাত, 1 ওয়াক্ত নামাজ পেশ করো। তাহলে 1000 কোটি বছর লাগে যদি 1 ওয়াক্ত হয়, তো দ্বিতীয় 1000 কোটি বছর লাগে 2 ওয়াক্ত। তো দিতে দিতে তো আমার ওয়াক্ত শেষ, সামনে যে আরো কোটি বছর রয়ে গেছে। বলেন না, কবে দিবেন? কবে? হায়াত থাকতে না, হায়াত গেলে, হায়াত গেলে কি আর দেওয়ার কোনো সুযোগ আছে? সুযোগ আছে? তো হায়াত যাবে কখন? তো মালিককে টাইম দিবেন কখন? দেন না। স্ত্রীরা অভিযোগ করে সে আমার টাইম দেয় না, আদালতে মামলা করে সে আমার টাইম দেয় না। তোমার আনছি এক কথা কইয়া এক কথা কইলে বাদ, আর তুমি টাইম দেন না দেখে আবার আদালতে মামলা করে। তো মালিক যদি মামলা করে তুই আমরা টাইম দিলে না যে, বলেন? মালিক যদি মামলা করে তুই আমরা যে টাইম দিলি না, একটা সবক শিখছে, টাইম দেয় না। কি অফিসে সে টাইম দেয় না, দোকানে সে টাইম দেয় না। দোকানে টাইম দেয় না তো দোকান সুন্দর হয় না। অফিসে টাইম দেয় না তো অফিস সুন্দর হয় না। স্কুলে টাইম দেয় না তো স্কুল সুন্দর হয় না। ওই স্কুলটা এত অসুন্দর, পড়াশোনা নায়িকা, হেডমাস্টারের টাইম দেয় না। তো দুনিয়ার হেডমাস্টারের টাইম না দিলে স্কুল সুন্দর হয় না। চেয়ারম্যান সাহেব দফতরে টাইম দেয় না, সুন্দর হয় না।
বুঝেন না? পরিবারের কর্তা পরিবারের টাইম দেয় না, সুন্দর হয় না। এবার বলেন, আপনি যে টাইম দিলেন না মসজিদে মাদ্রাসায়, আপনি যে টাইম দিলেন না কোন আল্লাহওয়ালার কাছে, আপনি যে টাইম দিলেন না তাবলীগে, আপনি যে টাইম দিলেন না রমজানে ইতিকাফে, আপনি যে টাইম দিলেন না মক্কা শরীফে, আপনি যে টাইম দিলেন না মদিনা শরীফে, তা আপনার কি অবস্থা হবে? কি ব্যবসায়ী বন্ধুরা বলেন, কি পরিমাণ টাইম দেন দোকানে? কি কি বলেন না? আপনার বিবি আপনার সময় সংসারে কি পরিমাণ টাইম দেয়? আর অচিরেই লাল শাড়ি পিনতে আইছে, অচিরেই সাদা শাড়ি পিনতে, শুধু মালিকরে যে টাইম দিছিল ওই টাইমটা চলে যেত, আর সব মাটি। বুঝেন না কথা? হাজি সাহেব আর কত টাইম দিবেন বাড়ি ঘরে? বিল্ডিং এর কয়টা করলে বাড়ি ঘর টাইম পুরো হবে? 8টা থেকে 10টা বাড়ি, আলহামদুলিল্লাহ। কত টাইম দিছে জীবনে? 6 তলা 7 তলা 9 তলা, 8টা থেকে 10টা বাড়ি। আর কত টাইম দিবেন জীবনে? জীবনে আর কত টাইম দিবেন? শুধু প্ল্যান বানাবেন, প্ল্যান, শুধু প্ল্যান বানাবেন। কি আমাদের এক দোস্ত আছে মুফতি শামসুল হক জিলানী, আমাদের কুমিল্লা শহরে। ওনার বাবা ছিলেন বড় অফিসার, গালেবান উনি কাস্টমস অফিসার ছিলেন। তো এই ভদ্রলোক কান্দির পাড়ে একটু জায়গা কিনছে, জায়গাটা কিনছে 5,000 না 8,000 টাকা দিয়ে। এখন যে জায়গার 1 শতক হলো 1 কোটি টাকা, উনি কিনছে 8 ঘন্টা 8 ঘন্টা 8 ঘন্টা কিনছে। এখন ওই জায়গা কিনছে 8,000 টাকা দিয়ে মাসালা। এখন ওই জায়গা 1 শতক 1 কোটি টাকা মাসালা। ওনাকে যদি তখন কেউ বলতো, হাজি সাহেব আপনি যে কাম করছেন অচিরেই তো এখানে 1 শতক 1 কোটি টাকা বেঁচে যাবে, হাজি তোর মাথা খারাপ, পাগল, এটা জমিন আবার 1 শতক 1 কোটি আর কেমন দেবে? বুঝুন না কথা? এখন ওই জায়গা আমি হয়েছি নি 1 শতক 1 কোটি, আগামী 10 বছর পরে 1 শতক 10 কোটি হইব নি? হ্যাঁ হইব নি? তো যদি দুনিয়ার জায়গা 8,000 টাকার জায়গা 1 শতক 1 কোটি হইতে পারে, তো দুনিয়ার জান্নাত 10 দুনিয়া জান্নাত হইতে পারে না? এখন 10 দুনিয়া নিয়ে হয়েছে, ওনার এই জায়গা 10 গুণ দাম হয়েছে। 1 লক্ষ গুণ বেশি কথা কয় না, আরো বেশি, 1 কোটি গুণ বেশি হয়েছে। কিন্তু এই হাজি সাহেব আমাদের জিলানী ভাইয়ের আব্বা, ইনি এই জায়গাটার মধ্যে এই পাশেও 12 তলা বাড়ি, ওই পাশেও 12 তলা বাড়ি, এই পাশেও 9 তলা বাড়ি, এই পাশেও 9 তলা বাড়ি। ওনার জায়গাটা টিনের ঘর, এখনো টিনের ঘর। হাজি সাহেবকে আমি জায়গা কিনে দিয়ে গেছি, আমি ঘর করে দিয়ে যেতে পারতাম না। তোরা হারলে করিস, না করলে নাই, আমি গেলাম কবরের দিকে। এই আল্লাহর বান্দা রোজানা 10 পারা 15 পারা কোরআন শরীফ পড়তো। কান্দিরপাড় মসজিদে, এই কোবা মসজিদে পড়তে থাকতো, পড়তে থাকতো, পড়তে থাকতো, পড়তে থাকতো, চলে গেছে পড়তে পড়তে। এখন নিয়ে গেছে কি, রয়েছে কি, কি হয়? তাহলে 1 কোটি বার খেয়াল করেন, 1000 কোটি কোটি বছরের মোকাবেলায় আল্লাহ তাআলা যদি কে রে একটা পারা কোরআন শরীফ দে যা, যদি কে একটা পৃষ্ঠা কোরআন শরীফ দে যা, আমার কাছে তো নাই, আছে না? নাই বলে হ্যাঁ। আচ্ছা যদি কয় এই এক বেলা জিহাদ দে যা, 1 বেলা জিহাদ, 1 সকাল বেলার জিহাদ দে, আমার রাস্তায় মেহনত দে, 1 সকাল বেলার মেহনত দে, আসেনি? যদি কয় একটা রমজান মাসের ইতিকাফ দে যা, একটা রমজান মাসের ইতিকাফ দে, অসংখ্য মানুষের কাছে 1 রমজানের ইতিকাফ নাই। যদি কয় 10 দিনের ইতিকাফ দে যা, 10 দিনের ইতিকাফ, তো বহুত মুসলমানের কাছে নাই। কি বলেন না? বাস্তব না বাস্তব? সাহাবায়ে কেরামের কাছে কোনটা কোনটা ছিল না?
কি পরিমাণ ছিল? বলেন না 100 বলেন। এরপরে কাঁদছে কি পরিমাণ? হ্যাঁ? আর আপনার আমি কি সুখে আছি? কি? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। বুঝি না এই শব্দটা বুঝছেন, এই জন্য শুকরিয়া। বুঝি না যে এটাও তো বুঝি নাই, বুঝেন না? বলেন না বুঝি নাই যে এটা বুঝছি না আমরা, এটাও তো বুঝি। এই জন্য ভাই চলেন নিয়ত করি আজ থেকে 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে, তাকবীরুল্লাহর সাথে পড়ব ইনশাআল্লাহ। আজ থেকে 5 ওয়াক্ত নামাজ তাকবীরুল্লাহর সাথে পড়ব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তৌফিক দান করুন। আমিন। প্রতিদিন ছোট্ট একটা দোয়া করতে ভুলবেন না যে আল্লাহ আমার জীবনের শেষ নামাজটাও আমাকে তাকবীরুল্লাহর সাথে পড়ার তৌফিক দান করুন। আমিন। কেমন হবে যদি এটা কবুল হয়ে যায়? এরপরে সামনে 2 মাস পরে 3 মাস পরে যে রোজা আসতেছে, নিয়ত করেন আজ থেকে রোজা ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। রমজান মাসের রোজা ছাড়বো না ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। এরপরে হিসাব করে করে যাকাত দিবেন, বলেন হিসাব করে করে যাকাত দিবেন, বলেন হিসাব করে করে যাকাত দিবেন। এরপরে যদি হজটা ফরজ হয় হজটা করে নিবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ, বলেন ইনশাআল্লাহ। হজটা ফরজ হইলে হজটা করে নিবেন। এবার হলো নিয়ত করেন আজ থেকে আর চোখের গুনাহ, কানের গুনাহ, জবানের গুনাহ, হাতের গুনাহ, পায়ের গুনাহ, লজ্জাস্থানের গুনাহ আর করব না, বলেন ইনশাআল্লাহ। মুখ কথার কথা, এটা কথার কথা। হুজুর লাগে আইছি, হুজুর একটু ওয়াজ করতে হবে দেখে বলছি, আপনারা একটু শুনতে হবে দেখে শুনছেন। বিষয়টা এমন, আমিও কইছি কথার কথা, আমরা বলছি না। আমিও কইছি কথার কথা, আমরা তো না আসা কথা কইছি। আমিও কইছি কথার কথা, আমিও বলছি কথার কথা, আপনারাও বলছেন কথার কথা। আর গুনাহ করব না ইনশাআল্লাহ। চোখের গুনাহ, কানের গুনাহ, জবানের গুনাহ, হাতের গুনাহ, পায়ের গুনাহ, লজ্জাস্থানের গুনাহ আর করব না ইনশাআল্লাহ। দিল কি বাত না জবান কি বাত, আমরা করে কইছি দিলের কথা না জবানের কথা। আচ্ছা, ব্যাংকে তো লোন নিয়ে কে বাড়ি করবেন? হাত তোলেন। ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে কে কে বাড়ি করবেন? হাত তোলেন। কথা কন। ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি করবেন? হাত তোলেন না একজনে। করব না ইনশাআল্লাহ। তোলেন, হাত তোলেন, হাত তোলেন, হাত তোলেন। ব্যাংক থেকে লোন লইয়া বাড়ি করতাম না, হাত তোলেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুন। বলেন মরে গেলেও, কোন মরে গেলেও সুদের উপরে টাকা লইতাম না ইনশাআল্লাহ। মরে গেলেও সুদের উপরে টাকা নিব না ইনশাআল্লাহ। চুরি করব না, ডাকাতি করব না, জেনা করব না, মোবাইলে হারাম ছবি দেখব না ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তৌফিক দান করুন। আমিন। যদি এগুলো কথার কথা না হয়ে বাস্তব হয় তো কেমন হবে? ওই যে প্রথম কথা, জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করা। জীবনের উদ্দেশ্য কি? মনে আছে? কথা থেকে চলছে। জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনের উদ্দেশ্য কি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? আর সিস্টেম কি? আল্লাহ তাআলাকে কখনো ভুলবো না। আবার বলেন রাসূলের তরিকা ছাড়বো না। আল্লাহ তাআলাকে ভুলবো না। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা ছাড়বো না। নামাজ ছাড়বো না, রোজা ছাড়বো না, যাকাত ফরজ হলে যাকাত দিব, হজ ফরজ হলে হজ করব, বিবি
পর্দা রাখবো, ঠিক আছে? আন্দাজে বিবিকে পর্দা রাখবো, বিবির মুখে হেজাব করাবো। সাহস লাগেনি? আগামী মাসের আয়তেও দিত না, তার যাইও না, না পড়তে চাইলে রাস্তা মাফের। যদি নাই পড়তে চায় আপনি রাস্তা বাঁচতে পারেন, আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে দেন। আর জীব কিসের উপরে জীব করেন বুঝছেন না? টিভি যদি আমি হেজাব করতে পারবো না, আমি হাত মোজা পা মোজা লাগাতে পারবো না, তো বলবেন রাস্তা মাপেন। কি বলবেন বলেন? আর আপনি এই হেজাব না, যে হেজাব করবে না তারে বিয়ে করলেন কা? তারে বিয়েটা করলেন কা? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়া সুন্দর করে দেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের আখিরাত সুন্দর করে দেন। আচ্ছা, এই মজলিসটা হইতে ডর লাগছে না? 1 মাস ধরে ডরাইছি, 1 মাস। সকাল থেকে দুপুর ডরাইছি, আজকে দুপুর থেকে আসর ডরাইছি, আসর থেকে মাগরিব ডরাইছি, এই মাগরিব থেকে ডরাইছি। মনে মনে হচ্ছে আল্লাহ শুধু আসার নামাজটা পর্যন্ত টাইম দেওয়া, আল্লাহ দিয়ে দিছে কোন। আল্লাহ তাআলা মেহেরবানি করে আমাদের এই মজলিসকে কিয়ামত পর্যন্ত দায়মান কায়েম করুন। আল্লাহ তাআলা এই মজলিসটা দরকার আছে কিনা সমাজের জন্য? আচ্ছা, যদি এই মজলিসে 1 লক্ষ যুবক জমা হয়, ওই 1 লক্ষ যুবক যদি চুরি ডাকাতি রাহাজানি জেনা আর ব্যভিচার থেকে ফিরে আসে, তো রাষ্ট্রের কি উপকার হবে না ক্ষতি হবে? এই মজলিসটা কি রাষ্ট্রদ্রোহী মজলিস না রাষ্ট্রের পক্ষের মজলিস? হ্যাঁ, এটা কি রাষ্ট্রের জন্য শান্তি বয়ে নিয়ে আসবে না অশান্তি বয়ে নিয়ে আসবে? কি ভাই, এই মজলিসে বসে যদি কেউ আমাদের বড় ভাই আসছেন, মাশাআল্লাহ, ইনি ক্যান্টনমেন্টে আছেন, সার্জেন্ট, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আর্মি অফিসার, মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কবুল করেন, মাশাআল্লাহ। অনেক আসছেন, মাশাআল্লাহ, সব বিভাগের, বাংলাদেশে যত ডিপার্টমেন্ট কল্পনা করা যায় সব ডিপার্টমেন্টের আছে, আলহামদুলিল্লাহ। কি ভাই বলেন? আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। পুলিশও আছে, আর্মিও আছে, বিমান বাহিনীও আছে, নেভিও আছে, ইঞ্জিনিয়ারও আছে, প্রফেসরও আছে, ডাক্তারও আছে, অ্যাডভোকেটও আছে, হাজি সাহেবও আছে, কাউন্সিলরও আছে, ব্যবসায়ীও আছে, চেয়ারম্যান সাহেবও আছে, চেয়ারম্যান মেম্বার সাহেবরাও আছে। আপনারা অনেকে জানেন অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের এলাকা এটা, আমাদের জনাব লোটাস কামাল সাহেব অর্থমন্ত্রী এলাকা এটা। উনি অসুস্থ, দোয়া চেয়েছেন, আল্লাহ তাআলা যেন ওনাকে পুরা শিফা দান করেন, ঈমান ও আমলের সাথে সেহত আফিয়াতের জীবন দান করেন, ওনাকে যেন এই সমাজের প্রতিটা মসজিদ মাদ্রাসার হামি বানিয়ে দেন, আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। আপনাদের মাদ্রাসা, এই মাদ্রাসা কার মাদ্রাসা? আমরার মাদ্রাসা। বলেন আমার মাদ্রাসা। হ্যাঁ, কইবে না আমাদের মাদ্রাসা, তাহলে তো সে তুমি আমি তিনজন মিললে আমাদের বলতে হবে আমার মাদ্রাসা। আপনারা যে যতদিন ধরে আসছেন, একজনের নাম শুনছেন, আলহাজ খুরশিদ সাহেব, যিনি আমরা যখন কেউ ছিল না, আমরা যখন 11 জন ছাত্র দিয়ে শুরু করছি, তিনি তখন আমাদেরকে একসাথে 10 লাখ টাকা দিয়েছেন। এরপর থেকে আলহামদুলিল্লাহ দিতে থাকছেন, কিন্তু এই মজলিস তিনি আর দেখেন নাই, আজকে আসছেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এই হলো আমাদের আলহাজ খুরশিদ সাহেব। আরো মজার বিষয় একটা কারগুজারি শুনাই। প্রথম যখন আসছে তখন তো দাড়ি ছিল না, যেদিন 10 লাখ টাকা দিছে ওই দিন তো দাড়ি ছিল না। আমি আল্লাহরে কইছি, ইনারে দাড়ির কথা বলার সাহস আমার নাই, আল্লাহ আমি পারলাম না এনারে বলতে, ভাইয়া দাড়িগুলো রাখেন, বলতে পারলাম না, আপনারে কইয়া দিই ভালো করে। আমি এর পরের বারেই যখন দেখছি দাড়ি, এই কথা আর শুনাই নাই, ওনারা আর বলি নাই, আমি আজকে বলি। মক্কা শরীফও বলছি, মদিনা শরীফও বলছি,
এমন কোন দিন নাই কমবেশ যে ইনার নামে মসজিদে, আমাদের মসজিদে দোয়া হয়। আল্লাহ তাআলা ওনাকে সুস্থতার হায়াত দান করেন। মাদ্রাসার প্রথম দিন থেকে যারা যত দিয়েছেন, আলহাজ মোতালেব সাহেব, আপনার নাম শুনে থাকছেন, নাম শুনতেছেন না? সব সময় শুনেন। আলহাজ মোতালেব সাহেব, আলহাজ জালাল হোসেন বাবুল সাহেব, আলহাজ সেলিম সাহেব, আলহাজ শাহলাম সাহেব, আলহাজ ইসমাইল সাহেব, আলহাজ দীপ্তি সাহেব, আমাদের আলহাজ শহীদ সাহেব, আমাদের এই হাজি শফিক সাহেব, হাজি শফিক সাহেব গত 6টা বছর সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল মেহনত করছেন। কিন্তু চাকরির সুবাদে উনি ইঞ্জিনিয়ার, চাকরির সুবাদে উনি ট্রান্সফার হয়ে গেছেন লক্ষ্মীপুর। এই জন্য আমরা ওনাকে সাময়িক সময়ের জন্য হারিয়েছি। আবার যেন আমাদের মধ্যে আল্লাহ ফিরে আসেন। আমাদের অ্যাডভোকেট এনাম সাহেব আলহামদুলিল্লাহ অনেক মেহনত করেন, অনেক মহাব্বত করেন। আমাদের তাওহীদ ভাই অনেক মহাব্বত করেন। যে যতভাবে মেহনত করেন, মহাব্বত করেন, আল্লাহ তাআলা সকলকে কবুল করুন। গত মাসে আপনাদেরকে বলছিলাম আমরা মহিলা মাদ্রাসা 3য় তলার কাজ সম্পূর্ণ করব। আলহামদুলিল্লাহ মহিলা মাদ্রাসা 3য় তলার কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। আপনি শরীর হয়েছেন কিন্তু 1000 টাকা, কাম কিন্তু সম্পূর্ণ হয়েছে। এই 500 জনের 1000ই তো সম্পূর্ণ হয়েছে। কি আলহামদুলিল্লাহ। এখন 4র্থ তলার কাজ আলহামদুলিল্লাহ প্রায় কমপ্লিট হওয়ার পথে। টাইলস গুলো 1,75,000 টাকার টাইলস আমরা দোকান থেকে নিয়ে আসছি, টাকা দিই নেই। এ হলো 1,75,000 টাকার দরকার। কত দরকার বলেন? আসতে আমরা 1 লাখ দিতে কইছি, আমি কইতে অসুবিধা কি? কত দরকার বলেন? 1,75,000 টাকার আমাদের টাইলস গুলো দরকার। এরপরে হলো আমাদের 3য় তলা এবং 4র্থ তলা, এই 2 ফ্লোরে আমরা কার্পেট কিনতে পারিনি। বুঝেন তো করোনার প্রবণতা, কার্পেট কত জরুরি, জরুরি না? এরপরে হলো মহিলা মাদ্রাসা 1ম, 2য়, 3য়, 4র্থ 4 তলার কার্পেট লাগবে। 1 তলার কার্পেট পূর্ণাঙ্গ দিবেন আমাদের তাওহীদ সাহেব। উনি কোন আমি অ্যাডভান্স করছি, এটা দিবে ইনশাআল্লাহ। বলেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। এই আমাদের এই নাসার ভাই কই দাঁড়ান, নাসার ইনি নিয়ত করছেন 3য় 4র্থ তলার ফ্যানগুলো আমি দিয়ে দিই, আর একটা মহিলা মাছের জন্য একটা ফ্রিজও দিয়ে দিই ইনশাআল্লাহ। তো জোর করি ইনশাআল্লাহ কয় বলেন আলহামদুলিল্লাহ। ইনশাআল্লাহ ওই 4র্থ তলার কাজ কম, এখানে 5ম তলা অথবা ওখানে 5ম তলার কাজ শুরু করব। আমরা যদি সকলেই যদি মুক্ত হস্তে খেয়াল করি কেমন হয় বলেন? 5,000 টাকা, 10,000 টাকা, 20,000 টাকা, যে যা পারেন বলেন বলেন বলেন